तो सनाला साहब तुसी माशाअल्लाह सफारतकारी के अमूर तो वाबस्ता रहे हो। पहली गल तो कि पिछले साल जो होया मार्का हक के हवाले के नाल, जिस तरह इंडिया ने साढ़े ते जिहड़ा है तरीकी च वार किया, असीं जवाब दिता, उस तो बाद उहदा बयानिया मुकम्मल तौर पर पिट गया, हर जगह पर पिट गया उहदा बयानिया। इहदे हवाले की कहंदे हो? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਸ਼ੁਬਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਿਟ ਗਿਆ, ਖਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਆਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨ ਗਈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਵਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੀ ਕੁਵਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ, ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਡੀ एयर फजाइया नूं जांदा। नेचर जिहड़ी है जंग दी ओदी तब्दीली दे विच जिन्नी साडी तैयारी सी, जिन्नी साडी ग्राउंड वर्क सीगा ओनूं जांदा दे हुण ये फिर उत्थों साबित भी हो गया पूरे वाकये तो कि कितनी मकारी दे नाल मोदी सरकार ਉਹ ਸਾਨੂੰ दहशतगर्द करार दिंदी रही। हुण ਉਹ ਬਿਆਨੀਆ ਉਹਦਾ ਚੱਲਣੇ ਵਾਲਾ नहीं है। ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਬਾਹਰ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਜੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਘੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤਰਖਾਨ ਨੇ ਗੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਬਰਤਨ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏ और फिर उस बाद तुसी चढ़ दौड़े 5-6 रोज तो बाद पाकिस्तान ते उत्थे जिहड़ी तुहानूं मूंह दी पई ते फिर तुहानूं होश आई और तुसी सिविलियन ते ना कीता, सेंटर्स ते ना सारा कुछ हमला कीता। पाकिस्तान ने फिर भी बुरदबारी दिखाई और तुहानूं कह के कि जी असीं आ रहे हैं, असीं बदला लवांगे और बेसिस ते मिलिट्री निशाने लगाए और बड़े कामयाब लगाए। असी ते 6 ग्रां दा तस्करा कीता सी, 3 राफाल ग्रां दा कीता सी। और तुसी देखो दूसरे मुल्क दे वड्डे सुपर पावर दे ना की कहती है वो तो 11 तक पहुंच गई है। हाँ जी, और सनावला साहब अमरीकी सर ट्रंप जिहड़े ने वो घट्टो घट 38 दफ़ा जिक्र कर चुके हुए हैं कि पाकिस्तान अमरीका की जंग जिहड़ी है, पाकिस्तान ते इंडिया की जंग जिहड़ी है वो मैं रखवाई, तो वो ये भी कहते हैं कि 11 तो ज़्यादा जहाज जिहड़े ने वो डिगे गए हैं। देखने वाली गल ये है जी, पाकिस्तान दे किसी पाकिस्तान होवे या कोई और मुल्क होवे, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਦਫਾ ਕਰਨਾ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ, ਸਾਲਮੀਅਤ ਦਾ। ਉਹ ਸਾਲਮੀਅਤ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤ ਬਣਾने ताकि जिस वक्त भी ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਤਜਾਰਤ ਨੂੰ बढ़ाਉਣ ਦੀ, ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਫਰੋਗ ਦੇਣ ਦੀ ਔਰ ਇਕਾਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ मदद करने की जरूरत होंदी है। इस करके सफारतकारी की जाती है। इस करके खिते दे विच ना पीस और स्टेबिलिटी दी तरफ वर्क किया जा रहा। हुण इस वाकया तो बाद पहलगाम ने सानू बहुत बड़ा हौसला दिता, क्योंकि साडे तीनों चारों प्रोजेक्ट जिहड़े ना प्रोजेक्शन है सफारतकारी दे, स्ट्रीम बोलते हैं असीं या चैनल भी कह सकते हैं आम लफ्ज़ों दे विच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਡ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਪੀਸ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੁਣ ਨਾ ਖਿਸਿਆਨੀ ਹਸੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਗਲਤ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਖੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਰੈੱਡ ਫੋਰਟ ਦੇ ਪੈਲਪਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅਜੀਲ ਉਹਦੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਡਾਕਟਰੀਨ ਦੇਖੋ,
ਔਰ ਉਹਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਣਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਮਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਪਣੇ ਫਾਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦਲਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ अपने ना सालसी बनना, इज्जत मिलती है। वो अपनी ना मुंह छुपाने की खातर इन्ने गंदे लफ्ज को उत्थे खुद क्रिटिसिज्म हो रहा, वो बिल्कुल बाई स्टैंडर हो गए। एक बाड़ ते खड़े है, असी सेंटर दे विच मौजूद हैं, सारे दुनिया दे साडा लोहा मन्निया गया। असी इन्हां सानू इन्हां साडे मुतशिका एहसानमंद हो रही है कौम कि असी किन्ने ट्रिलियन इकानमी दे विच जिहड़ा नुकसान होने वाला सीगा ओनू बचा लिया सालसी करके। और इंशाअल्लाह असनाउल्लाह साहब तुसी बड़े वरियां तक जिहड़ा है उस सफारतकारी की है, तो और देखो ना इंडिया जिहड़ा है ਜਦੋਂ ਦਾ पाकिस्तान बनया कभी भी उन्हें साडे नूं कबूल नहीं किया, हमेशा तो साजिशां करदा है। बलोचिस्तान के अंदर जी दहशतगर्दी करवाता है, KPK दे विच वो करवाता है, और इंटरनेशनल सतह उत्ते भी जिहड़ा है वो चीज़ां वो खराब करता है। जिहड़े बलोचिस्तान के जिहड़े हैं कलअदम जमातां के सरबराह स्विट्जरलैंड बैठे हुए ने, उन्होंने फंडिंग वो कर रहा है। तो बतौर सफारतकार तुसीं की समझते हो कि वो की चाहता कि हमेशा ब्लेम गेम करता है, वो ब्लेम गेम जी कम भी नहीं आती लेकिन वो बाज भी नहीं आता। देखो जी शुरू दे विच ते उन्हें अनडू करने की कोशिश की थी, और वो फिर 71 दे विच कामयाब हो गया। ये तो मनने वाली गल है। साडा जिहड़ा लार्जेस्ट विंग सीगा ईस्ट पाकिस्तान, वो साडे हाथों चला गया जी। उस वक्त लोगों ने शोर मचाता कि 2 नेशन थ्योरी खत्म हो गई, अपनी मौत मर गई। हालांकि वो सैकुलर नहीं होया, वो प्रो हिंदू नहीं होया। आज जो किथे खड़ा पता चलता है कि ये 2 नेशन थ्योरी अपनी जगह महफूज है। सही। और जिहड़े साडे शायद कहते रहे हैं कि दो मुख्तलिफ कौमां ओहदे विच बड़ी हद तक ट्रुथ है। ठीक है, साडे रस्मी रिवाज वगैरह वो एक जैसे है, खाना पीना एक जैसा है, लेकिन ये फार्मूला किया जाए सारा यूरोप एक नेशन होना चाहिए। उत्थे भी ते डिवाइडेड है ना, उत्थे भी रहन सहन एक तरह का, लिबास एक तरह का, और खाना पीना एक तरह का, तो लेकिन फिर भी वो अलग-अलग कौम है। इस तरह असी तो उत्तों जरा बढ़ के भी हैं कि साडा दीन उन्हां दे मजहब तो अलग है। वो शुरू दे विच उन्होंने अनडू करने की कोशिश की जिहदे च वो कामयाब होए। सही। लेकिन हुण ते वो अपने मुल्क दे अंदर मुसलमानों दे पिछे इन्ना पै गया, इन्ना फस्ताई किस्म के हथकंडे यूज किए हैं, जला दिता गया, रोजगार खत्म कर दिता गया, कतल हो रहे, बलवे हो रहे, ते उहदी ते साख बिल्कुल खत्म हो गई है। और पाकिस्तान मजबूत हो गया क्योंकि उन्होंने ये जो हरबे देखे और उन्होंने ट्रेनिंग दी। साढ़े सिंध दे विच उन्हें सिंधु देश बनाने की कोशिश की थी, फिर महाजर देश बनाने की कोशिश की थी, और उस बाद हजे भी वो अफगानिस्तान दे विच यही हरकतें कर रहा, और BLA दे विच यही हरकतें कर रहा। और असी उहदे वास्ते तैयार हैं, साडी कौम तैयार है, साडी आवाम तैयार है। नुकसान साडा हो रहा, इहदे विच कोई शक नहीं। अगर कोई कहते कि सानू नुकसान नहीं होंदा, असी तो बल्कि विक्टिम है, असी शिकार हुए हैं, क्योंकि साडे मासूम बच्चे और जिहड़े फौजी बेचारे सो रहे होंदे, जिहड़े सॉफ्ट टारगेट है उत्थे वो आके रन एंड हिट एंड रन वाला सिलसिला करते हैं। और ये असी लेकिन कई जगह उन्होंने मार देंगे हैं, कई जगह पकड़ लेंगे हैं, तो सानू सारे पता है। और आवाम दे विच असी एविडेंस बेस्ड फाइलां दित्तियां, और लोकां नूं असी अपनी तरफ ना कायल करने वास्ते सबूत मुहैया कीते, और लोग साडी गल नूं समझदे आ। इहदा हुण जिहड़ा करंट है ना, जिहड़ा फिलासफी है वो ये है मोदी साहब दी कि चूंकि मैं कामयाब नहीं हो सकता पाकिस्तान नूं नुकसान पहुंचाने दे जमीनी तौर ते वो सानू माशी तौर ते कमजोर करना चाहता कि इत्थे इंतजार फैला दिता जाए, इहदी कौम दे विच डिवीजन पैदा कर दी जाए,
ਆਪਣੇ ਗਲਤ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਲੌਗਸ ਨੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਬੜੀ ਫਾਈਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਬ੍ਰਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਬਲੌਗ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਦੀ, ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਝ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਮੋਦੀ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਦੀ, ਔਰ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਗੁੱਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵੈਬਸਾਈਟ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਆਨੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹਰ ਮੁਲਕ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੋਇਡ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਕਾਇਕ ਤੇ। ਸਹੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੈਸੇ ਇਹਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਆਣਾ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਟਪਕਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਟੰਟ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਟੰਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹਕਾਇਕ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ, ਜੰਪ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਵਾਏ ਹਵਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਕਟ ਬੇਸਡ ਅਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਹੋਏਗਾ। ਬੜਕਾ ਮਾਰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਝੂਠ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਯਕਦਮ ਇੰਜ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਮੀਆਂ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਖਸੂਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਗੰਦ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਅਲੈਜਡਲੀ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਮਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਂਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਸਾਡਾ ਰੁਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਦੋਸਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ 47 ਤੋਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਆਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਯੂਐਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਦਾਰੀ ਕਰੋ। ਸਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ, ਸਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜੋ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਸਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ।